الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kita baca doa selamat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية، واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى من حضرنا وعلى من غاب عنا وعلى عبيدك الحجاج والمعتمرين والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفضائك من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini insya-Allah kita memulakan kelas pertama bacaan kitab Khulasah Nurul Yaqin, Khulasah Nurul Yaqin, ringkasan sirah Nurul Yaqin yang ditulis oleh pengarang asalnya Syekh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri Al-Khudari, kemudian diringkaskan oleh Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Kitab ni yang asal tebal, kemudian diringkaskan, ditulis fikrah-fikrah, poin-poin penting sahaja. Jadi untuk melihat biodata pengarang, tuan-tuan boleh baca dalam ni ada biografi pengarang, iaitu Syekh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri, orang Mesir lah. Di satu tempat nama Bajur ataupun Bayjur, Al-Bajuri ataupun Al-Bayjuri. Seorang ulama Mesir dalam bidang syariah, sastra dan sejarah Islam. Dilahirkan di Mesir pada tahun 1249 Hijrah. Dia alim lah, ada banyak kitab-kitab yang beliau karang. Beliau meninggal dunia di Kahirah pada tahun 1345 Hijrah bersamaan 1927 Miladiyah ataupun Masihiyah, dan dikebumikan di Kahirah. Semoga Allah membalas jasa baik beliau. Semoga Allah sentiasa mencurahkan rahmat dan keampunan kepada beliau. Maka mari sama-sama kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka muka surat pertama. Ad-Daurul Awwal min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Fasal pertama, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul. Kita nak lihat macam mana Rasulullah dilahirkan, apa-apa peristiwa sebelum nabi dilahirkan, kemudian ketika nabi kanak-kanak, ketika nabi remaja, nabi menjadi pemuda, sebelum nabi berumur 40 tahun.
Nabi dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi yang akan bawa Al-Quran. Nabi akan bawa Quran, maka Allah Ta'ala jaga Nabi daripada bahaya. Orang nak bunuh Nabi tak boleh. Allah jaga Nabi. Allah Ta'ala jaga Nabi juga daripada buat perkara-perkara dosa. Nabi kita ni maksum sejak kecil. Tak pernah buat dosa. Dalam jagaan Allah, itu makna maksum. Kerana Nabi ni pembawa Al-Quran. Sahibul Quran. Orang yang akan memperjuangkan Al-Quran. Seperti mana Allah jaga Quran, begitulah Allah jaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nak bunuh tak boleh, orang dengki betul, tapi tak sampai mati di tangan musuh. Dalam jagaan Allah. Kan Al-Quran Allah janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang akan jaga sungguh-sungguh Quran. Orang tak boleh usik, orang tak boleh ubah, orang tak boleh palsukan Al-Quran. Berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi-Nabi yang lain, kitab mereka tidak terpelihara. Dan mereka pun tak terpelihara. Ada yang kena bunuh, ada yang macam-macam lah kan. Baik. Nabi-Nabi lain, kitab-kitab mereka ni Allah serah kat mereka, hampa jaga sendiri. Quran, Allah Ta'ala kata, kami bawa turun, kami yang akan jaga. Jangan risau. Nabi-Nabi lain, Allah suruh mereka jaga sendiri kitab. Iaitu ayat Quran berbunyi, bimastuhfizu min kitabillah. Bimastuhfizu. Allah suruh mereka, yakni para anbiya, istuhfizu. Mereka diamanahkan untuk memelihara kitab Allah. Mereka tak boleh nak jaga. Anit tahrif. Banyak pemesongan. Banyak pemalsuan. Kerana Nabi-Nabi pun makhluk. Nabi-Nabi pun sifat kekurangan. Walaupun mereka insan-insan yang sempurna, mereka larat nak jaga, tak mampu jaga. Tapi Quran ada jaminan. Kami bawa turun, kami yang wa inna lahu lam taukid lahafizun. Sesungguhnya kami benar-benar sungguh-sungguh akan jaga Quran. Maka begitulah kemuliaan Nabi. Nabi itu Quran bergerak. Allah jaga Quran, Allah jaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain, dia ada pembantu. Nabi Musa dibantu Nabi Harun. Setiap Nabi dia ada pembantu-pembantu dia. Ada Nabi-Nabi lain pula yang kecil-kecil. Di daerah-daerah tu ada Nabi lain. Nabi Muhammad seorang-seorang bawa Islam. Nabi-Nabi lain, dia bersambung. Habis Nabi ni, naik Nabi ni. Dakwah tu bersambung. Sambung orang lepas. Orang lepas buat dah, kita sambung. Kira macam rumah lah. Tukang ni buat rumah, tak buat apa ni, bumbung tak buat lagi. Main tukang ni sambung. Buat bumbung, sambung. Siap. Kan? Tapi Nabi Muhammad, dia mula daripada awal. Nabi Isa dibawa naik atas langit. 500 tahun tidak ada Nabi dan Rasul. Nabi Isa naik atas langit. Lepas tu 500 tahun kosong. Orang hidup dalam kesyirikan, kesesatan. Nak mula lah itu. Jadi Nabi Muhammad dia mula lain. Lepas tu dia seorang-seorang pula. Tidak ada Nabi lain yang bantu dia. Cuma Allah Ta'ala bagi dia sahabat-sahabat. Jadi itu beza dia. Nabi lain sambung je. Nabi Nuh sambung hak Nabi Adam tu. Gitu. Nabi Nuh sambung hak Nabi Adam. Lepas tu ada anak dia pula sambung lagi. Katanya Nabi Syis. Lepas tu Nabi-Nabi lain dia. Ada banyak lagi Nabi-Nabi hak kecil-kecil ni. Al-Anbiya yang kita tak kenal. Kita kenal Rasul. Ada Anbiya. Nabi Ibrahim. Ada lagi anak penakan dia. Nabi Lut. Daerah tu. Sana Nabi Syuaib. Macam tu lah. Nabi Muhammad ni. Dahlah dakwahnya kepada seluruh alam. Sudahlah umatnya itu berbilang bangsa. Nabi-Nabi lain kepada kaum sendiri saja. Bangsa sendiri. Nabi Muhammad ilan nasi kaffah. Kepada seluruh manusia. Seluruh alam. Dakwah Nabi ni universal. Luas. Antara bangsa. Nabi seorang.
Nabi bukan sambung hak orang lepas. Nabi bukan ada Nabi lain tolong Nabi. Bangsa India, bangsa Cina, semua Nabi Muhammad kena hamilur risalah, kena membawa risalah agama Allah, agama Islam ini. Betapa beratnya. Maka Allah Ta'ala jamin, kami turunkan Al-Quran, sesungguh-sungguhnya kami akan jaga elok-elok Al-Quran. Dan kami jaga orang yang bawa Quran, sahibul Quran, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, fasa pertama kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita, penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa sayyiduna Rasulullah ilan nasi kaffah wa akhirul anbiya wa imamir rusul. Baginda adalah penghulu kita, sayyiduna, sayyid kita. Nabi sendiri sebut, ana sayyidu waladi Adam, aku sayyid, aku ketua kepada seluruh anak Adam. Maka tak salah kita sebut sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak salah. Ada satu hadis melarang sayyid, tapi hadis tu palsu. La tusayyiduni, ada hadis la tusayyiduni, tak usah duk said-said lah dekat saya, kata Nabi. Saya tak pakai said-said, la tusayyiduni. Jangan said-saidkan saya. Saya tak mau said-said ni, jangan, larang Nabi. Larang. Tapi hadis ni palsu. La tusayyiduni ni tak betul pun. Dia salah di sudut saraf pun salah. Sawwada yusawwidu, la tusawwiduni baru betul saraf. Bukan la tusayyiduni. Kalau Nabi nak cakap tata bahasa Arab yang betul, la tusawwiduni. Tapi mai hadis ni la tusayyiduni. Jangan mensayyidkan aku. Ini ulama kaji-kaji bahasa pun, tata bahasa pun tak betul. Ini palsu. Boleh kita sebut sayyid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu Nabi kita sayyidkan, Sayyid Mukhtar, Sayyid Hamid Albar, Sayyid Nu, Sayyid Muhammad lah, Sayyid Ahmad. Cucu cicit Nabi kita sayyidkan. Takkan kat Nabi tak boleh sayyid? Boleh, harus. Cuma Nabi kita ni tawaduk. Kalau orang tanya nama apa, Nabi bagi tahu, nama saya Muhammad bin Abdillah. Nabi kita orang yang merendah diri. Tapi maqam kita sebagai umat, hormat kepada Nabi, beradab kepada Nabi, takkan nak panggil nama Muhammad saja. Bubuhlah Sayyiduna, Habibuna, Syafi'una. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah penghulu kita. Tengok di bawah noh, hadis tentang Sayyid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah. Jelas. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya adalah sayyid. Ini orang panggil pangkat siyadah. Nabi sayyid siyadah fi dunia wal akhirah. Nabi berpangkat siyadah, tuan, ketua, pemimpin. Pemimpin seluruh alam. Sebelum alam ini ada, Allah Ta'ala dah lantik. Sebelum ada langit bumi ni. Kata ulama, makhluk pertama yang Allah Ta'ala cipta ialah pangkat kenabian Nabi. Kuntu nabiyan. Ada tak dalam ni? Kuntu nabiyan wa Adam lamunjadalun fi tinatihi. Saya tak letak. Dalam hadis yang lain, kuntu nabiyan. Saya, kata Nabi, aku dah lama dah jadi Nabi. Sebelum Adam diciptakan. Atau ketika Adam masih replika tanah, aku dah berpangkat Nabi. Jadi
Ada azali. Azali itu Allah tak cipta apa lagi. Zaman azali. Zaman ada dua. Dalam akidah tauhid, zaman ada dua jenis. Satu dipanggil zaman azali. Azali ni sebenarnya dia bukan zaman. Dia tak ada masa lagi. Tak ada masa. Belum ada masa, belum ada tempat. Kana Allah walam yakun ma'ahu syai'. Allah wujud, belum ada apa-apa lagi ciptaan Allah. Itu panggil azali. Allah saja. Tak ada apa. Dan kewujudan Allah ni tidak ada bidayah. Tidak ada awal. Kita ada awal, ada akhir. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu panggil azali. Kemudian zaman kedua dipanggil zaman imkan. Imkan. Zaman penciptaan. Allah nak buat boleh, Allah tak mau buat pun boleh. Maka Allah pun buat makhluk. Makhluk mana yang Allah buat dulu? Berbeza pendapat lah ulama. Ada yang kata Al-Qalam dulu. Ada yang kata macam-macam. Antaranya pendapat Allah mencipta pangkat siyadah kepada Nabi Muhammad SAW, atau sebahagiannya menamakan nur, cahaya Muhammad, cahaya kenabian Nabi Muhammad SAW. Saya adalah Sayyid penghulu anak Adam pada hari kiamat. Walaupun Nabi cakap hari kiamat, tapi ada hadis lain bagi tahu sebelum Nabi Adam. Maknanya pangkat siyadah ni dah lama sebelum Nabi Adam. Pangkat siyadah Nabi ni di dunia sekarang ini dan sampai ke akhir. Pangkat Nabi ni dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca hadis, orang pertama yang dipakaikan pakaian Nabi Ibrahim. Kan di akhirat nanti manusia dikumpulkan dalam keadaan bertelanjang, tidak menutup kepala, tidak beralas kaki, tidak ada seorak benang pun, dan ghurlan. Semua pakai tak sunat. Semua pakai ada kulit, ada belalai, ada kulit kulfah. Orang pertama yang diberi pakaian Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lagi special lah. Nabi Muhammad dikumpulkan dalam keadaan memang berpakaian. Sudah ada pakaian. Orang lain semua telanjang, Nabi Muhammad ada pakaian. Dalam ramai-ramai yang telanjang tu, Nabi Ibrahim orang pertama diberikan pakaian. Kerana ketika dia nak dilempak dalam api, ni pun buang baju dia. Ni pun buang baju dia. Dia pakai ni macam pakai underwear saja. Dia lempak. Pakai spender je, dilempak dalam api. Kerana di dunia dulu, orang buang pakaian dia. Di akhir nanti Allah bagi dia pakai dulu. Orang lain duduk telanjang lagi, dia manusia pertama yang diberi pakaian. Nabi Muhammad memang tak telanjang. Allah Ta'ala jaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bangkit daripada tidur, dipakaikan kepada Nabi hulalil jannah. Ada hadis sebut, dipakaikan perhiasan syurga kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Sayyid anak Adam pada hari kiamat, orang pertama yang bangkit dari kubur. Orang lain tak bangkit lagi, Nabi Muhammad bangkit dah. Orang yang pertama memberi syafaat uzma di akhirat nanti. Ketika manusia pergi kat Nabi Adam minta tolong, pergi kat Nabi Nuh minta tolong, pergi kat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua pakat mengelak. Semua pakat tak berani nak doa dekat Allah. Nafsi, nafsi. Aku fikir diriku sahaja. Akhirnya, kita akan pergi dekat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tak kata nafsi, nafsi. Menyelamatkan seluruh makhluk di padang mahsyar yang ketika itu makhluk dah letih, dah penat dan berpeluh. Sangat-sangat letih dan terseksa. Dan orang pertama yang diberi hak untuk memberi syafaat. Ilan nasi kaffah. Nabi ini utusan Allah kepada seluruh manusia. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 28. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Maksudnya, dan tidak kami utuskan kamu melainkan kepada seluruh manusia. Seluruh. Nabi kata beza aku dengan Nabi lain.
bu'ithtu ilan nasi kafah. Aku diutuskan kepada seluruh manusia. Nabi-nabi lain diutuskan kepada kaum masing-masing. Nabi kata bezanya lagi, keistimewaan aku, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Allah campak dalam hati musuh rasa gerun. Aku ditolong oleh Allah, musuh gerun. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Lagi sebulan lagi nak jumpa aku, musuh dah gerun, dah ketak, dah takut dekat aku. Nabi ada haibah. Musuh tengok Nabi takut. Tapi sahabat Nabi tengok Nabi hormat dan sayang. Hormat dan sayang. Kata sahabat, siapa yang tak biasa bergaul dengan Nabi, dia akan takut dekat Nabi. Siapa yang biasa bergaul dan pernah rasa kasih sayang Nabi, dia akan rasa haibah. Dia tak buat lebih kurang dengan Nabi, dia hormat dan dia sangat sayang kepada Nabi. Nabi punya badan, punya muka, orang tak biasa tengok, orang takut. Jangan main-main, nampak macam garang, nampak haibah, nampak wibawa. Orang tak akan pelekeh Nabi, orang tak boleh nak. Di belakang memang orang kata macam-macam, depan melutut manusia, takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat kata kalau hampa biasa bergaul berkawan dengan Nabi Muhammad, hampa akan rasa dia insan yang penyayang. Hampa akan sayang, hampa akan hormat dia. Betul? Betul. Nabi ada haibah, gerun musuh. Ada seorang makcik mai nak jumpa Nabi, nak minta duit zakat. Dia mai jumpa Nabi, dia terketak-ketak. Dia tak biasa dengan Nabi. Dia Islam lah, dia Islam. Dia mai kat Nabi tu, dia terketak-ketak. Dia nak cakap pun tergagap-gagap. Bukan dia gagap, jadi gagap, dia ketak tengok Nabi. Tengok muka Nabi tu, agak menakutkan. Muka Nabi ni bukan muka orang terhegeh-hegeh. Muka Nabi melawak-melawak juga. Tapi muka Nabi ni ada haibah. Takut. Jangan main-main. Makcik ni nak main tanya Nabi, terketak-ketak. Nabi kata dekat dia, hawini alaik. Bertenanglah wahai makcik. Dia takut apa? Ada apa? Dia kata nak tanya soalan. Tak buat appointment dulu. Tu takut tu. Jumpa Nabi tepi jalan. Tak buat temu janji, mau'id. Saya takut salah. Nabi kata tak apa. Ada apa? Tanya aja. Tepi jalan pun tak apalah. Tanya aja. Takut lagi dia ketak-ketak. Nampak tepi-tepi ni bergegak ni. Tepi-tepi ni rusuk. Dia nampak takut macam ni. Maka Nabi nak makan pun takut apa. Tapi Allah buat macam tu. Takut. Nabi tahu ini alaik. Bertenanglah, ada apa? Boleh ke makcik nak tanya ni? Tanyalah. Sebenarnya dia nak minta zakat. Dan dia nak tanya hukum hakam sama. Kemusykilan. Dia nampak takut. Akhirnya Nabi kata, Jangan takut ke saya. Saya bukan anak raja. Tawaduk Nabi. Nabi kata, Ana benumra'atin. Aku anak seorang perempuan. Aku anak Aminah. Ana benumra'atin. Aku anak mak aku. Anak seorang perempuan. Kanat ta'kulul qadid. Dulu mak saya makan daging kering. Anak orang kampung lah kan. Bukan anak raja-raja. Ana benumra'atin. Aku anak seorang perempuan. Kanat ta'kulul qadida. Ibuku dulu makan daging kering. Takut apa? Saya bukan nak telan kamu. Mak saya makan daging kering. Macam kita lah. Janganlah duk takut. Jangan duk takut. Tapi hormat, sayang, tak apalah. Jangan takut. Mak saya dulu makan ikan kering. Makan telur masin. Gitulah. Kalau orang Jawa, dia kata, Ana benumra'atin. Kanat ta'kulut tempe. Itu kalau orang Jawa. Allahu Akbar. Aku anak seorang perempuan. Ibuku dulu makan tempe. Kalau orang Jawa lah. Ana benumra'atin kanat ta'kulut tempe. Itu low profile Nabi. Orang takut lah. Orang tengok, orang takut. Ya Allah. Siapa tak biasa takutlah. Hak biasa sayang. Sebab tu di Madinah, kata Sayyidina Bilal, hari yang paling, kata Sayyidina Anas, minta maaf. Sayyidina Anas kata, Madinah ni ada satu hari tu paling syok sekali. Seronok tak tahu nak abang. Aku orang Madinah. Sayyidina Anas bin Malik. Ada satu hari yang paling seronok sekali.
tanya aku, tanya kawan aku, tanya penduduk Madinah. Mereka akan habaq. Hari itu paling syok. Sungguh lah. Sungguh menyeronokkan. Dan ada satu hari paling sedih. Tanyalah mana-mana penduduk Madinah pun, mereka biasa sedih. Tak akan menyamai hari yang paling sedih. Orang tanya dia, wahai Sayyidina Anas, hari apa hak paling seronok tu? Dan hari apa hak paling menyedihkan? Dia kata hari yang paling seronok, hari Nabi dan Sayyidina Abu Bakar selamat sampai ke Madinah. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar sampai Madinah 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi sampai pun 12 Rabiul Awal. Nabi sampai tu dengan orang ketuk kompang, dengan budak-budak menasyid. Madinah terang benderang, riang gembira, ceria, tak tahu nak habaq. Seronok lah ya Allah. Subhanallah. Seronok semua. Itulah hari yang paling gembira. Aku seronok, duk seronok, tapi tak ada lah boleh dapat menandingi keseronokan hari itu. Orang perempuan, kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan, orang tua, orang muda, syoknya macam, Alhamdulillah, Nabi mai tempat kita, berbesar hati menyambut ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak aku bawa aku pergi kat Nabi. Orang lain bawa hadiah macam-macam. Hadiah. Tuhfah juga makna hadiah. Pakat buat main hadiah. Aku seronok sungguh. Mak aku tak ada hadiah. Mak aku Ummu Sulaim bawa aku depan Nabi. Aku umur 10 tahun waktu tu. Mak aku kata, anak laki saya ni Anas bin Malik, saya hadiahkan kepada Rasulullah. Kalau nak minta tolong apa, suruh dia. Dia ni, bagi dia jadi rajin khidmat dengan Nabi. Mak aku wakafkan aku untuk Rasulullah. Jadi khadam Rasulullah. Seronok hari itu. Hari yang paling menyedihkan bila pula? Dia kata hari menyedihkan hari Nabi kita wafat. Allah, orang pakat teriak lah. Madinah jadi gelap. Tak lagi bercahaya. Hari Nabi wafat. Pakat sedih. Hilang insan kesayangan. Insan yang kami sangat-sangat sayang. Dan dia juga sayang kami. Kami rasa kasih sayang dia. Dan kami hormat dia. Iaitu hari kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat pun 12 Rabiul Awal juga. Nabi wafat 12 hari pun sama Allah buat. Isnin. Lahir Isnin. Sampai Madinah Isnin. Wafat pun Isnin. Tarikh yang sama. Cuma ulama berbeza pendapat tarikh wiladah. Tarikh lahir Nabi itu ada beza pendapat ulama lah. Tapi yang penting hari Isnin. Baik. Dakwah Nabi kepada seluruh manusia. Allah bagi orang takut. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Orang nak buat jahat kat Nabi, sebulan lagi tidur tak lena. Nabi tenang je. Nabi tenang-tenang saja. Orang yang takut. Allah campak kegerunan dalam hati musuh. Nabi Muhammad juga adalah Rasul kepada malaikat, jin, binatang dan seluruh alam. Manusia, malaikat. Manusia dan jin ni, dipanggil ummatut tashrif. Ummatut taklif. Manusia dan jin kena ikut syariat Nabi. Umat taklif. Ummatut taklif. Umat yang dibebankan dengan hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kita ada 5 hukum ni, jin. Jin pun ada akal, jin pun baligh, mereka mukallaf. Umat taklif. Kena amal syariat. Ramadan, jin tak boleh puasa. Jin berkemampuan, kena buat keluar zakat. Jin berkemampuan, kena menunaikan haji. Sama macam kita. Mungkin jin pun ada mazhab Syafi'i, jin Hanafi, jin mazhab Maliki. Mungkinlah. Wallahu a'lam. Tapi mereka juga umat Nabi Muhammad yang wajib menjunjung syariat Nabi Muhammad. Adapun malaikat, dia jadi umat Nabi Muhammad ni ummatut tashrif, umat kemuliaan. Mereka memuliakan Nabi, mereka mengucap selawat dan salam dekat Nabi, mereka menghormati Nabi. Malaikat tak ada lah kewajipan sembahyang 5 waktu. Malaikat tak ada lah keluarkan zakat.
Malaikat tak adalah puasa di bulan Ramadan. Memang ni duk puasa hari-hari. Tak makan, tak minum siang malam. Malaikat ummatut tashrif, memuliakan Nabi. Kemudian umat Nabi ni ada yang dah Islam, dipanggil ummatul ijabah. Umat yang telah menerima dakwah Nabi. Kita terima dengan rela hati, puas hati. Kita kata, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku puas hati, aku terima, aku bersyukur. Allah Tuhanku, Islam agamaku, aku terima, aku puas hati Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasulku. Jadi kita ikutlah ajaran Nabi. Kita dipanggil ummatul ijabah. Hak belum Islam pun umat Nabi. Yang tu dipanggil ummatul da'wah. Umat yang perlu diajak, dipujuk, didakwahkan. Ummatul da'wah. Umat Nabi ni termasuk binatang, pokok kayu. Nabi SAW kata, aku duk naik Gua Hira tu, sebelum aku dapat wahyu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, aku selalu naik turun hiking Gua Hira. Dan aku tahu, aku masih mengingati pokok mana yang duk bagi salam dekat aku, batu mana yang bagi salam, aku kenal. Nabi duduk di Madinah, Nabi cerita kat orang Madinah, di Mekah ada Gua Hira. Kaki Gua Hira nak naik tu, kaki bukit tu, aku masih mengenali batu-batu yang bagi salam. Bukan semua batu, ada batu-batu tertentu. Adakah batu tu masih ada zaman sekarang atau tidak? Wallahu a'lam. Mungkin batu-batu itu masih ada. Nabi kata, aku kenal lah batu mana yang sengap, batu mana yang bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan ada juga beberapa pokok. Aku masih ingat pokok mana yang duk bagi salam dekat aku. Kiri kanan jalan nak mendaki Gua Hira. Allah suruh batu dan pokok-pokok tertentu pilihan Allah bersuara, memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka juga nak bagi tahu, kami pun umat Rasulullah juga. Walaupun kami ketih batu, kami pokok, binatang bagi salam, binatang pun nak menzahirkan, nahnu aidan min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi kafah kerasulan Nabi ni, penyayang Nabi, rahmatan lil alamin. Ulama tulis rahmat Nabi dengan haiwan, rahmat Nabi dengan alam sekitar. Nabi tak bagi kita kotorkan sungai, Nabi suruh bersih. Sayangnya Nabi kepada alam sekitar, Nabi tidak bagi membazir. Jangan biarkan air tercemar, jangan zalim binatang. Seekor unta, ada lagu kan, seekor unta tua mai kat Nabi, teriak meleleh air mata. Nabi boleh berkomunikasi dengan dia. Nabi tanya, wahai unta tua, apa masalah? Dia kata, sudahlah tua, tak pencin-pencin lagi, kena kerja lagi. Manusia ada juga umur berehat, umur pencin. No, pencin dapat makan pencin, dapat buat keluar KWSP. Saya dah tua, tak larat bawa barang dah, sakit pinggang dah. Duk buat kerja daripada muda, tua ni kot nak boleh rehat, tak boleh rehat. Tuan saya perlu suka tibai sakit, suka buat saya. Teriak dia, mengadu kepada Rasulullah. Mana lagi tempat yang dia nak mengadu? Dia luahkan isi hatinya, bercakap Arab bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, saya tak nak buat kerja dah, ni pun pukul saya. Nabi pergi dekat tuan tu, Nabi marah. Hang tak tahu binatang ada perasaan. Hang tak tahu binatang memang tak ada akal, tapi perasaan sedih, perasaan sakit, perasaan marah, perasaan sayang tu ada. Dia sedih, dia teriak ni. Nabi beli jadi unta Nabi, Nabi lepas dia. Unta bercakap dengan Rasulullah, binatang pun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menulis siri binatang bercakap dengan Rasulullah sangat banyak. Dhab cakap dengan Nabi, unta cakap dengan Nabi, serigala berceramah. Serigala ceramah dekat seorang pengembala kambing. Hang duk jaga kambingnya, hang takut aku terkam kambing hang.
Pengembala ni kambing ni kata, wallahi, hadha syai'un ajib. Benda pelik ni. Adh-dhi'bu yatakallam bi kalamin nas. Wallahi, hadha syai' ajib. Pelik sungguh hari ni. Demi Allah. Serigala boleh cakap dengan orang, bahasa Arab. Serigala tu kata kat dia balik, anta a'jab minni. Hang lagi pelik daripada aku. Hang kata aku pelik. Anta, hang, a'jabu minni. Hang lagi pelik daripada aku. Wih. Garang untuk apa ni serigala ni. Pengembala kambing jaga kambing. Serigala ni main ni cara macam nak terekam nak makan kambing. Dia halau lah. Serigala ni kata hang pelik. Hang kata aku pelik boleh cakap dengan manusia. Cakap Arab. Hang tu lagi pelik. Ni tu cakap Arab ni. Pasal apa pula aku lebih pelik pada hang, kata pengembala kambing. Serigala ni pun mulalah muhadarah pidato dia. Dia kata di Madinah tu ada Nabi tak jauh dari sini. Orang berduyun-duyun pi ziarah, pi belajar, tuntut ilmu. Yang hang ni pagi petang duk jaga kambing je. Jahil, tak ada ilmu. Pilah, carilah satu masa. Pi Madinah tu, pi menuntut ilmu. Tak jauh, rugilah. Tak mau ambil manfaat. Tak mau mengaji. Macam kita lah, kadang-kadang ulama ada, kita tak mengaji. Bila ulama mati, pakai up status sedih apanya. Tak memanfaatkan. Dia ceramah dekat kawan tu. Kawan tu pun tanya share location kat mana. Bagi petua jalan. Serigala habang. Pi sana, kona, kiri, kanan. Bagi petua jalan pula. Kemudian pengembala kambing ni. Uhban bin Aus nama dia. Ada hadis. Saya masukkan dalam buku saya. Kehebatan Rasulullah yang saya susun. Kehebatan Rasulullah. Serigala bercakap. Pengembala kambing ni kata, aku nak pi lah ni boleh? Pi lah. Pengembala kambing kata, satgi ku pi siapa nak tengok kambing ku, hang rekah makan jenuh. Aku sibuk ni nak kena jaga kambing ni. Ana ra'id ghanam. Aku pengembala kambing nak kena kawal kambing ni. Kalau ku pi nak tinggal kat siapa? Serigala ni kata kalau hang nak pi jumpa Nabi Muhammad, tak apa. Kambing-kambing hang tinggal kat aku jaga, aku tengok. Hang jangan makan tau. Ada, aku tak makan. Hari lain aku makan lah. Hari ni amanah, jujur. Aku jaga. Hang pi lah. Hang tinggal kat aku jaga elok-elok. Pasal hang nak pi jumpa Nabi Muhammad kan? Aku sanggup. Serigala sanggup tak makan kambing. Pi. Dia pun pi panjang cerita. Akhirnya dia masuk Islam. Dia cerita kat Nabi. Nabi mengesahkan cerita dia. Nama Uhban bin Aus. Nabi kata jangan tuan-tuan rasa pelik. Kerana Allah berkuasa memberi binatang bercakap. Bahkan dekat-dekat kiamat nanti memang binatang boleh bercakap. Memang batu boleh cakap. Pokok boleh bercakap. Syurakun alai. Tali kasut boleh cakap. Uzbatu sawti. Tongkat boleh cakap. Macam-macam benda boleh bercakap. Tidak akan jadi kiamat. Sehingga makhluk-makhluk macam ni dah boleh bercakap. Boleh bercakap. Kita duk tengok kartunnya. Doraemon bercakap kan. Kucing bercakap. Nanti jadi sungguh binatang bercakap sebelum kiamat. Dia pun balik nak tengok lah. Kambing dia kok ada yang kena makan. Tak ada. Dia jaga elok. Serigala ni jaga kambing. Subhanallah. Dia bilang tak luak. Cukup. Maka dia pun sembelih seekor kambing. Dia buat kenduri. Dia bagi kat serigala tu makan. Lepas tu serigala tu tak cakap dah lah. Tu serigala bercakap. Berdakwah. Serigala berceramah. Berdakwah kepada pengembala kambing. Hak cakap direct dengan Nabi pun ada. Hak cakap dengan sahabat Nabi pun ada. Ini membuktikan bahawasanya Rasulullah ini diutuskan kepada seluruh manusia. Bahkan kepada pokok, batu, air, binatang dan dakwah Nabi, kerasulan Nabi di alam sufla wa alamil ulwa, alam yang bawah bumi ini dan juga alam atas iaitu langit. Sebab tu Allah bawa Nabi Mi'raj, melawat, menziarahi lapisan-lapisan langit. Semua itu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kita tengok muka surat sebelah. Nabi yang terakhir dan imam kepada sekalian Rasul.
Nabi kita ni Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Tak ada dah. Tak ada dah. Ada satu hadis Rasulullah bagi tahu nama-nama. Aku ada banyak nama. Antara nama Nabi ialah Al-Aqib. Al-Aqib makna Al-Akhir. Ar-Rasulul Akhir. Ar-Rasul An-Nabiyul Akhir. Itu makna akhir. Al-Aqib. Aku ada banyak nama. Allah panggil aku kadang-kadang Muhammad, Ahmad, dan aku juga nama aku Aqib. Ain alif qaf ba. Ana al-Aqib. Dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, Ana al-Aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Ana al-Aqib, aku al-Aqib. Apa makna al-Aqib? Nama aku al-Aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun, yang lepas Nabi Muhammad, lepas dia tidak ada lagi pelantikan seorang nabi pun. Khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad khatam, penyudah, Rasul, Nabi terakhir. Kalau ada lagi Nabi selepasku, Umar layak menjadi Nabi. Ada di bawah ni. Kita tengok nota kaki di bawah. Di dalam kitab Burdah, Imam Al-Busiri rahimahullah mengungkapkan syair yang berbunyi, Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Selawat, syair, puisi memuji Rasulullah yang paling berkualiti. Syair puji Nabi, sastrawan Arab bersepakat syair yang paling berkualiti sekali, paling hebat ialah syair Al-Busiri, iaitu karya burdahnya. Diakui oleh ahli-ahli bahasa Arab, diakui ketinggian bahasanya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita puji lebih-lebih dekat Nabi? Boleh, tak akan lebih. Da'mad da'athu an-nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Puji Nabi ni suka hati kamulah. Kamu boleh puji setinggi-tinggi. Bahkan kemuliaan Nabi tinggi lagi. Kalau kita puji Nabi, kita kata kita puji berlebih-lebihan, tak lebih, masih kurang. Masih kurang. Nabi mulia lagi. Kita kata Nabi cerdik. Kita kata Nabi harum seperti kasturi. Nabi harum lebih pada kasturi. Kita kata muka Nabi macam purnama, cantik, segak, haibah. Lebih lagi. Lidah kita tak mampu mengungkapkan kesempurnaan Nabi. Nabi lebih sempurna daripada apa yang kita ungkapkan. Lemah lidah kita, natiqum bifami. Lidah kita, mulut kita nak puji itu tak sampai. Boleh puji Nabi, tapi jangan satu je. Da'mad da'athun nasara fi nabihimi. Jangan puji macam Kristian puji Nabi mereka, yakni Isa alaihissalam. Jangan sampai kata dia Tuhan. Jangan sampai kata dia anak Tuhan. Jangan sampai kata Nabi tahu perkara-perkara ghaib. Jangan sampai macam tu. Nabi tahu bila kiamat, Nabi tak tahu. Boleh puji Nabi, kecantikan Nabi, keharuman Nabi, kehebatan Nabi, kebijaksanaan Nabi. Boleh puji. Pujilah. Pujian kita tu belum sampai lagi. Macam kita puji Allah. Kita puji Allah tak sampai. Hakikat mulianya Allah tu tak sampai. Sebab tu kita bila puji Allah, kita kata apa? Anta kama athnaita ala nafsi. Kita puji Allah. Akhirnya kita mengaku lemahnya kita. Anta kama athnaita ala nafsi. Engkau seperti engkau memuji diri engkau sendiri. Allah puji Nabi, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak kamu, perangai kamu hebat, wahai Muhammad. Allah puji Nabi. Nabi Muhammad adalah penghulu di bumi dan langit, serta Nabi kepada dua bangsa dari Arab dan Ajam. Arab umat Nabi, Ajam pun umat Nabi. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin al-Khattab."
Lakana Umar ibn al-Khattab. Lakana an-Nabiy Umar ibn al-Khattab. Rawahu Tirmidzi. Artinya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya masih ada lagi nabi selepasku, tak ada adalah. Ni fardu takdir. Andai ada tapi tak ada. Sudah tentu Umar bin Al-Khattab dilantik menjadi nabi. Sayyidina Umar ni dia ada sifat-sifat kelayakan menjadi nabi, sifat tegas. Dia menyamai Nabi Musa alaihissalam tapi tak ada nabi. Hadis di bawah, inna mathali wa mathal al-anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayah faja'ala an-nas yatufuna hawla hadha al-bait wa yaqulun ma ahsana hadha al-bait lawla hadhihi al-labina fa ana al-labinah wa ana khatamul anbiya. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan aku, mathal, Nabi, tamthilan. Melayu panggil tamsilan, Arab panggil mathal. Sesungguhnya perumpamaan aku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku seperti perumpamaan seorang lelaki yang membina sebuah rumah. Rumah itu dia bina dengan kemas dan cantik, tetapi ada satu bata yang dia tidak meletakkannya di satu penjuru rumah. Maka orang ramai mengelilingi rumah tu. Mereka berkata, alangkah cantiknya rumah ini. Cantiknya. Siapa buat rumah ni? Halus, cantik, kemas, seni. Orang pakat puji lah. Cantik rumah. Cantiknya. Cuma kekurangan satu bata lagi. Ada satu bata tak boh bersepak. Macam tak lengkap. Maka akulah bata terakhir itu. Akulah penutup sekalian Nabi. Tak ada Nabi dah. Nanti Nabi Isa turun ke bumi, dia bukan memegang pangkat Nabi Isa lagi. Dia turun ada misinya untuk menentang Dajjal, untuk dakwah Kristian masuk Islam. Waktu tu tak ada lagi cukai, dia akan hapuskan cukai. Sebab semua orang Islam lah. Cukai hanya dipungut daripada bukan Islam. Jadi, Nabi Isa turun, dia jadi umat Nabi Muhammad. Dia mengamalkan syariat Nabi Muhammad. Macam mana cara? Ada yang kata dia akan pi. Ini dalam kitab Kifayatul Awam. Kitab Kifayatul Awam. Nabi Isa akan pi ke Madinah. Dia akan belajar terus di pusara Nabi. Dia akan dapat ilmu. Dia duduk ziarah Nabi itu, Allah bagi ilmu. Dia faham fiqh ibadat, fiqh munakahat, fiqh syariat, fiqh jinayat, cara-cara apa ni lah, umat Nabi Muhammad, syariat umat Nabi Muhammad. Dia akan sembahyang subuh 2 rakaat macam kita, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Dia akan tutup aurat macam kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara dia pergi ziarah Nabi? Dia pergi ziarah Nabi, dia pergi selawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Allah memberi ilmu kepada dia dengan cara tu. Ada yang kata dia pergi berguru dengan Nabi, dia pergi baca kitab ke, dia pergi soal jawab. Ada disebut dalam kitab Kifayatul Awam, macam-macam pendapat ulama. Yang penting Nabi Isa tak akan ubah. Dia tak akan turun, dia kata subuh 3 rakaat. Tak, dia tak ubah. Dia turut macam mana kita turut. Ustaz, Nabi Isa nanti mazhab apa? Mazhab apa saya tak tahu. Kalau orang mazhab Syafi'i hak ta'assub kata Nabi Isa nanti Syafi'i. Mazhab kita tak tahu, tapi dia umat Nabi Muhammad. Beruntung, bergembiranya Nabi Isa, dia Nabi pada zamannya. Dia turun nanti, dia jadi umat Nabi Muhammad. Nabi-Nabi lain teringin nak jadi umat Nabi Muhammad, tak dapat. Allah pilih Nabi Isa seorang. Dia turun nanti, dia bukan Nabi Isa, dia jadi Isa saja. Dia jadi alim, dia jadi pemimpin, qaid. Isa sebagai seorang pemimpin, penyelamat. Menyelamatkan kita, dan dia yang akan bunuh Dajjal yang menyesatkan orang ramai. Itu tugas dia. Bukan dia nak bawa hukum baru, syariat baru, nak buat benda pelik. Hampa kena ikut hukum macam ni. Dah hukum semua dah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum tu dah lengkap dah. Dia tak akan ubah apa-apa. Dan Allah pun tidak akan turun ayat-ayat wahyu kepada dia. Kerana dia dapat ilham. Dia dah berubah status dari Nabi Isa kepada seorang pemimpin. Macam tu yang kita kena faham.
Kita berhenti dekat ni dulu. Nabi kita, Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi-Nabi yang dilantik selepas pelantikan Nabi. Dan selepas kewafatan Nabi pun tidak ada lagi Nabi. Khatamun Nabiyyin. Walakin Rasulullah Khatamun Nabiyyin. Ma kana Muhammadun. Ada dalam Quran sebut. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan bapa seseorang lelaki daripada kamu. Muhammad tak jadi ayah siapa-siapa. Bapa lelaki tak. Kan orang kata Muhammad tu bapa kepada Zaid. Zaid bin Harithah tu Zaid bin Muhammad. Allah nafikan. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan bapa kepada seorang lelaki pun di kalangan kamu. Walakin, tetapi Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa khatamun nabiyyin, dan Nabi terakhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله